یہ دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے، 1 جنوری میں کیا ہوگا؟ تماشا ہوگا، ٹھیک رات کے 12 بم بلاسٹ ہوگا، غبارہ آسمان میں اڑے گا۔ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ یہ نبی کا امتی فیشن کو قبول کرنے کے لیے عیسائی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، چکھنا سامنے لے گا، دارو کی بوتل لے کر کے نیا سال منائے گا۔ جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو کبھی بھی نیا سال اچھا نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جائزہ لیں گے، جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے، تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا۔ ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل، عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، عورت کو جیسے سر پر بٹھائیں گے حکومت چلی جائے گی اگلے دن، اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے عالم گزرے رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے پوری ملت کی طرف سے ان کو۔ ایک آدمی نے ان کو خط لکھا، بیٹی کا باپ تھا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ کتنی بڑی فریاد ہے، کتنی بڑی روداد ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ خط لکھا، حضور ہم کو ہماری بیٹی کو زہر کھانے کی اجازت دے دو۔ ارے خودکشی کرنا چاہ رہے ہو؟ خودکشی حرام ہے، حرام کی اجازت اللہ کو ہے، ہم کو کسی کو نہیں ہے، تم یہ کیا بات کرے؟ کہ حضور مجھ کو 4 بیٹی جوان ہے، اور کوئی بھی لڑکا بغیر ڈیمانڈ کے میری بیٹی سے نکاح کرنا نہیں چاہتا ہے، میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا بھیک مانگ کر کے دولہا خرید کر کے دے دیتا، ایک بیٹی کا مسئلہ ہوتا قرض کا پہاڑ سر پر لے لیتا، بیٹی کے گھر کو بساتا۔ 4 بیٹی کا مسئلہ ہے، اس ذلت کو کتنی بار اٹھاؤں؟ زہر کھانے کی اجازت دے دو تاکہ میں بھی اس مصیبت سے نجات پاؤں، ہماری 4 بیٹی بھی نجات پائے۔ جب ملاقات ہوتی ہے کماری بیٹی کا باپ کہتا ہے مولانا دعا کیجئے، 8 رشتے آئے واپس ہو گئے، کوئی رشتہ مکمل نہیں ہوا۔ بیٹی چپ چاپ سن رہی تھی، کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سوچا کہ میں بڑی بدنصیب عورت ہوں، رشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ چوہے کی دوائی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو رات میں سونے سے پہلے گھول کر کے پی لیا، زندگی بھر کے لیے سو گئی۔ اگر اس معصوم کی جان جا رہی ہے تو یہ سارا سماج گنہگار ہے۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی چلی گئی، بعد میں آ کر دیکھا تو باپ چپ چاپ مایوس بیٹھا ہوا۔ بیٹی نے پوچھا ابا آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، شادی کے بعد آپ مایوس کیوں؟ کہ بیٹی تمہاری شادی تو ہو گئی، میرے سر پر قرض کا پہاڑ آ گیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں،
इंतज़ाम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मर कर के कब्र में पहुंच जाऊं और सवाल व जवाब आखिरत में हो जाए। बेटी इसी सदमे से दो चार हूं, खुशी के बाद भी खुशी नहीं है, गम में डूबा हुआ हूं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अल्लाह के भरोसे आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, खुदा 100 मरतबा आप पर मेहरबान होगा, गनी बना देगा, आपको गरीब नहीं रखेगा। हाथ उठाइए, फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। पैगाम ख़त्म हो गया। मियाँ बीवी के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। बहुत अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, जलसा आपका मुकम्मल होने जा रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बेहतरीन मेज़बान बनने की आपका हक़ आपने अदा कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इसके लिए आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। फातिमा बेमौका नबी के घर आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा ये मौका तुम्हारे आने का नहीं था, बेमौका कैसे आई? का खफा होकर के आ रही हूँ, अपने शौहर अली से खफा होकर के आ रही हूँ। का बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से जाकर के माफी मांग लो, तुम्हारा शौहर है, सर का ताज है, जल्दी से मना लो, माफी मांग लो। बेटी अगर तुमने देर की, तुम्हारा जनाजा उठ गया, मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा न पढ़ूंगा न पढ़ाऊंगा। हजरत उमर ने अपनी बेटी से हाथ जोड़ करके कहा, बेटी एक बार तुमसे गलती हुई, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, नबी ने दोबारा तुम्हें अपने निकाह में रख लिया। बेटी आइंदा नबी को कभी नाराज मत करना, तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे नबी भी हैं, तुम्हारे शौहर भी हैं। अगर मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी ने नबी को दोबारा नाराज किया है तो बेटी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुमसे बात नहीं करूंगा। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। रुखसती का जब वक्त होता है तो घर की सारी औरतें रोने लगती। जब बेटी रुखसत होती है, ससुराल जा रही होती है, तो घर के सारे लोग रोने लगते हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है। जिसने इस मंजर को देखा है उनको तजर्बा हो चुका है। बेटी जब रुखसत होने लगी तो माँ ने कान में कुछ कहा। कान में क्या कहा आपको सुनकर कह रहे थे। माँ ने कान में कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। तो बेटी बोली, अम्मा कान उसके हैं, नाक उसकी है, आंख उसके हैं, मैं कैसे हिफाजत करूं? कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गंदी बात, गाली की बात, तुम्हारी गाली तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर में रहे तो अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, वजू के साथ रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना,
ताकि शौहर जब तुमको अपनी आंख से देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो जाए, उसका दिल भी खुश हो जाए। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। दूसरा पैगाम पर्दे के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा जलसा निकल गया, सिर्फ 2 पैगाम 5 मिनट के बाकी रह गए। मैं आपसे रुखसत होने वाला हूं। अल्लाह आज के जलसे को भी कबूल फरमाए और आज की बरकत से कल का जलसा भी कबूल फरमाए। जिस मदरसे में ये जलसा हो रहा है अल्लाह इसको दीन दुनी रात चगुन्नी तरक्की से मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अबू बकर जवान है, बेटी जवान है, बेटी का नाम आयशा है। अबू बकर बाप हैं और सगी बेटी आयशा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दोनों बाप बेटी बैठे हुए हैं तो आपने फरमाया, अबू बकर तुम्हारी बेटी जवान है, तुम खुद जवान हो, अकेले मत बैठो, एक तीसरा आदमी भी साथ बैठा लो, शैतान दूर नहीं आए। हजरत उमर के घर उमर की बेटी आ गई। उमर दरवाजे पर आ गए। लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर। आप बेटी को छोड़ करके दरवाजे पर, का घर में बीवी नहीं है, बेटी सिर्फ घर में मौजूद है। मैं भी जवान हूं, मेरी बेटी भी जवान है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर के अंदर के बजाय घर से बाहर आ गया।